바이블 1311 오늘은 호세아 4장을 함께 묵상해 보도록 하겠습니다. 오랜만에 하는 것 같은데 호세아 4장을 먼저 맥스 맥클린 네이티브 스피커의 목소리를 한번 쭉 들어보시고 한번 영어 NIV 1984년판으로 한번 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 4. Hear the word of the Lord, you Israelites, because the Lord has a charge to bring against you who live in the land. There is no faithfulness, no love, no acknowledgement of God in the land. There is only cursing, lying, and murder, stealing, and adultery. They break all bonds, and bloodshed follows bloodshed. Because of this the land mourns, and all who live in it waste away. The beast of the field and the birds of the air and the fish of the sea are dying. But let no man bring a charge, let no man accuse another, for your people are like those who bring charges against a priest. You stumble day and night, and the prophets stumble with you. So I will destroy your mother. My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. The more the priests increased, the more they sinned against me. They exchanged their glory for something disgraceful. They feed on the sins of my people and relish their wickedness. And it will be like people, like priests. I will punish both of them for their ways and repay them for their deeds. They will eat but not have enough. They will engage in prostitution but not increase. Because they have deserted the Lord to give themselves to prostitution, to old wine and new, which take away the understanding of my people. They consult a wooden idol and are answered by a stick of wood. A spirit of prostitution leads them astray. They are unfaithful to their God. They sacrifice on the mountaintops and burn offerings on the hills, under oak, poplar, and terebinth, where the shade is pleasant. Therefore your daughters turn to prostitution, and your daughters-in-law to adultery. I will not punish your daughters when they turn to prostitution, nor your daughters-in-law when they commit adultery, because the men themselves consort with harlots and sacrifice with shrine prostitutes. A people without understanding will come to ruin. Though you commit adultery, O Israel, let not Judah become guilty. Do not go to Gilgal, do not go up to Beth-aven, and do not swear, as surely as the Lord lives. The Israelites are stubborn, like a stubborn heifer. How then can the Lord pasture them like lambs in a meadow? Ephraim is joined to idols. Leave him alone. Even when their drinks are gone, they continue their prostitution. Their rulers dearly love shameful ways. A whirlwind will sweep them away, and their sacrifices will bring them shame. 요 읽어 가다 보니까 15절에 요게 빠진 것 같아가지고 do not go to Gilgal, do not go up to Beth Aven, and do not swear as surely as the Lord lives. 요게 15절에서 조금 빠진 것 같습니다. 1절부터 한번 보시면은 Hear the word of the Lord, you Israelites. 들으라, 이스라엘아, 여호와의 말씀을 들으라. 이 4장에서는 이제 이스라엘을 향한, 앞에서는 그 이제 개인적으로 이제 부정한 아내를 값을 주고 데려와라 그러면서 4장에서 이렇게 얘기하는 것은, 정말 하고 싶은 얘기는 와이프가 뭐 부정을 했다든지 바람을 피웠다든지 그 얘기를 하려는 것이 아니라 이스라엘에 대해서 지금 얘기를 하고 있습니다. Because the Lord has a charge to bring against you who live in the land. 왜냐? 뭐 땀시 이 호세아 선지자를 통해서 여호와께서 말씀하시냐면은 너희를 향해서 지금 차지해야 될 게, 물어야 될 게 있다. 책임을 져야 될 게 있다. 무엇을 차지를 해야 되느냐? Who live in the land.
그 땅에 있는 백성들을 향해서 이제 차지를 하는데, 왜냐하면은 there is no faithfulness, no love, no acknowledgement of God in the land. 그게 신실함이 없다. faithfulness. 하나님을 섬기기 위한 신실함, no love. 하나님에 대한 사랑, no acknowledgement of God. 하나님을 아는 지식, 인식. 이게 뒤에서도 이제 지식이 없어서 망한다 그랬는데, 그 지식이라는 것은 1 더하기 1은 2다. 그런 지식을 말하는 것이 아니라 내가 인간으로서 어떻게 살아야 되는 것이 당연한 인간의 도리인지 그런 것을 알기 위해서 기도하고, 물론 살다 보면은 좀 잘못할 수도 있고 빗나갈 수도 있지만 그 acknowledgement of God, 야, 하나님이 나를 이렇게 만들었으니까 내가 이렇게 살아야 되지 않겠냐, 거기서 회개하기도 하고 잘못하기도 하고 왔다 갔다 야곱이 됐다 이스라엘이 됐다 하지만 하나님께 다시 돌아오는 그 지식이 없다. No acknowledgement of God in the land. 2절에 There is only cursing, lying, murder, stealing and adultery. 그래서 있는 것은 단지 cursing, 저주하고, lying, 거짓말하고, murder, 살인하고, stealing, 훔치고, adultery, 행음을 하는. 이거는 전부 다 이제 자기의 오로지 생존 욕구만이 남아가지고 하나님이 정말 내 인생을 통해서 뭘 하시기를 원하시는지 그거를, 물론 뭐 사람이 살다 보면 실수도 할 수 있겠지만 only cursing, lying, murder, stealing, adultery만 있다. They break all bounds and bloodshed follows bloodshed. 그들이 모든 그 바운즈들을 부러뜨린다. 하나님이 가고자 하는 올바른 그 방향들. 이게 바운즈가 저도 읽으면서 무슨 뜻인가 지금 모를 때는 제가 말씀드린 NOCR.net에 들어가면은 여기 이제 사전에 호크마 주석이 있다고 말씀을 드렸는데, 그 NOCR.net에 호크마 주석에 보시면은 이스라엘의 부도덕한 제약들이 열거되고 있는데, 저자는 명사형이 아닌 부정사 절대형으로 표현함으로써 타락과 제약의 현실을 생생하고 적나라하게 나타내고 있다. 그래서 이 아래쪽에 보시면은 찢다, 깨뜨리다 등의 이제 강도와 살인의 목적이 있는 폭력 행위를 하는 거니까 그것을 이제 깨뜨린다. 그래서 bloodshed 하는 것은 follows bloodshed. 피를 흘리게 되는 것은 또 다른 피를, 원수를 갚으면은 그 원수 갚음을 당한 사람이 또 다시 이 원수를 갚는, bloodshed follows bloodshed. bloodshed가 계속 이어지게 된다. Because of this the land mourns. 이 땅이 mourns 하는 것은 신음을 한다는 것인데, 그 땅이 통곡을 한다. 땅이 통곡을 한다. And all who live in it waste away. 그리고 거기에 땅이 이렇게 땅이 신음을 하니까 거기에 사는 사람들도 waste away, 다 이제 이렇게 좋지 않게 된다. 쓸려 나가게 된다. waste away 되고, beasts of the field and the birds of the air and fish of the sea are dying. 그래서 그 땅이 신음을 하니까 사람도 waste away 하게 되고, 들판에 있는 짐승, 공중의 새, 바다의 물고기들이 are dying, 다 함께 멸절하게 된다. 그 땅이 얼마나 중요한지. 이 아담이라는 그 창세기에 나오는 아담이라는 것이 바로 땅을 말하는데, 그것도 같이 읽으면서 아마 이제 이스라엘 사람들은 이것을 읽으면서 그 땅 하면 아담도 생각할 수가 있는데, 그 땅이 신음을 한다니까. 사람이 이렇게 막 죽이고 거짓말하고 막 하나님이 마땅히 인간이 살아야 될 그 도리를 정해놨는데 그것을 벗어날 때에 괴롭고 신음하고, 그래서 waste away 되고, 또 그 안에 사는 바다의 물고기까지, 공중의 새까지, 땅에 기는 짐승들까지 다 죽어가게 된다. But let no man bring a charge, let no man accuse another. 그러나 let 하게 하라, no가 나오니까 하지 않게 하라. let no man bring a charge. 그 책임을, charge를 가져오지 않게 하라. 사람이 그러한 책임을
지지 않게끔 하나님을 따라서 살아가면 되는데 우상을 섬기고 벗어나게 되니까 길을 벗어나게 되니까 let no man accuse another. 그리고 다른 사람들로 하여금 accuse는 고소하는 것인데 accuse하지 않게 하라. 서로 이렇게 서로 잘못을 지적하고 죽이고 살인하고 앞에 말한 부정적인 그러한 것들을 얘기하는 것 같은데 let no man accuse another. 서로 막 이렇게 비난하고 죽이고 하는 그런 일을 하지 않게 하라. For your people are like those who bring charges against the priest. 왜냐하면은 너의 백성들이 무엇과 같으냐? Your people are like those who bring charges against the priest. priest라는 것은 제사를 하나님을 향해서 어떤 관계를 갖는 제사직을 얘기하는데 그것에 대해서 제사장에 대항을 해서 차지를 가져오는 그 사람들과 같아. 너희 백성이 제사장에 대해서 이제 자기의 죄를 가지고 제사를 드리는데 그 제사장이 이렇게 받게 되는 아마 그 관계를 얘기하는 것 같은데 그 제사를 드릴 때 내가 무슨 죄를 지으면 구약 성경에서는 제물을 바쳐야 되고 송아지나 비둘기나 자기 형편에 맞도록 하는데 그때 가져오는 죄 그런 관계 속에서 얘기를 하는데 그렇게 하지 마라. 또 사람들이 그 차지를 가지고 오는 것이 그런 것과 같아. 5절에 you stumble day and night. 밤낮으로 넘어진다. 가끔씩 때로 실수하는 거는 이렇게 용납하고 다시 또 회개하고 돌아올 수 있지만 이게 다시 돌아올 수 없을 정도로 계속 stumble day and night. Every day. The prophets stumble with you. 그래서 선지자들이 너희와 함께 넘어진다. The prophets, 선지자들도 너희와 함께 넘어지고 너희도 넘어지고 스텀블 되는 것이 너희만 스텀블 되는 것이 아니라 선지자들도 stumble with you. 너희와 함께 넘어진다. 선지자들이 그렇게 하지 말라고 지적하는 사람들도 같이 그냥 넘어지게 되는. So I will destroy your mother. 그래서 내가 너희의 어머니를 mother를 destroy 할 것이다. 어머니를 디스트로이 한다고 말은 이제 이스라엘을 말하는 것 같은데 너희 이제 이스라엘을 향해서 지금 이제 호세아 선지자를 통해서 얘기하는 것이니까 그래서 내가 이스라엘을 멸망한다. 물론 우리가 이제 바이블을 읽는 거는 이스라엘 뭐 역사를 공부하려고 읽는 것이 아니고 우리가 지금 몸담고 있는 이 땅이 있어요. 그 나라가 어느 나라에 속하든지 특히 이제 대한민국 사람이고 한국 사람 같으면은 대한민국을 향한 하나님의 뜻, 나를 통해서 대한민국을 통해서 하나님이 이 땅에 실현하고자 하는 그 하나님 나라를 생각하게 되는데 그것을 하지 못하고 계속 스텀블하고 계속 waste away 쓸려 나가버리고 거짓말하고 죽이고 살인하고 이런 일들이 발생하게 될 때는 내가 그 나라를 손볼 수밖에 없다. 그래서 이제 북쪽 이스라엘은 BC 722년에 아시리아에게 결국 멸망을 당하게 되고 남쪽 유다는 한 120 몇 년 지나서 BC 586년에 바벨론에게 멸망을 당하는 그런 역사적인 사건이 이제 발생해 가는데 그래도 하나님은 계속 이 호세아나 여러 선지자들 통해서 이사야 선지자부터 계속 얘기를 지금 이제 전달을 하면서 회개하라고 얘기를 하고 있는데 My people are destroyed from lack of knowledge. 내 백성이 지식이 부족해서 멸망을 당한다. 그 지식은 이제 하나님을 아는 지식을 말하게 되는데 Because you have rejected knowledge, I also reject you as my preacher. 너희가 그 지식을 하나님을 아는 지식을 멸시를 했다. Rejected knowledge. 하나님을 아는 지식이 뭐냐? 그냥 먹고 살고 내가 배 두드리며 잘 먹고 잘 사면 되지 더 이상 뭐가 필요하냐 그렇게 얘기를 하고 하나님에 대한 지식을 멸시를 하니까 하나님에 대한 지식은 사실 뭐 성경만 읽는다고 되는 것이 아니고 이 일반 계시와 자연 계시와 특별 계시 그리고 성경의 말씀을 이제 교리에서는 특별 계시라고 그렇게 얘기를 하는데 그것은 가장 우리에게 주어진 계시는 우리의 이제 관계들을 통해서나 또는
어떤 그 상황을 통해서 하나님이 그 당시에 성령의 역사를 통해서 주어지는 것이기 때문에 이것이 나한테 주어지는 말씀이구나. 그러면은 내가 다시 한번 묵상하고 생각하고 내가 지금까지 잘못 생각했으면은 그것을 돌이키게 되는 것이 바로 그것이 지식인데 이것을 리젝티드 했다. You have rejected knowledge. I also reject you as my preacher. 그래서 너가 나를 리젝트 했기 때문에 내 제사장들이 했던 것처럼 내가 또한 너희를 리젝트 할 것이다. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. 왜냐하면 너희가 하나님의 율법을 이그노했다. You have ignored, 무시를 해왔다. I also will ignore your children. 그래서 나도 또한 너희의 자녀들을 무시할 것이다. 너희가 하나님의 율법을 무시했냐? 그러면 너희가 자식들을 잘 키우고 그렇게 하려고 하지만 너희가 하나님을 무시하는데 자식들이 그걸 보고 하나님의 법을 따라가겠냐? 말로는 하나님 잘 믿으라고 교회는 열심히 나가지만 정말 하나님이 원하는 것에서 빗나갈 때는 그 자녀들도 거기서 겉으로는 그러지만 속으로는 정말 하나님을 믿지 않게 될 것이다. 겉으로 믿는 척하면서 그런 척하는 인생을 살게 될 것이다. The more the preacher increased, the more they sinned against me. The more, 뭘 비교급을 써서 뭘 할수록 더 뭐 한다. The preacher가 increased, 제사장들이 증가할수록 they sinned against me. 나에 대해서 죄가 더 증가한다. 제사장들이라는 것은 하나님의 말씀을 전하고 율법을 전하는 지도자들이 이제 소위 말하는 이제 요즘의 말로 하면 이제 뭐 목사 장로들이라고 지도자들이라고 할 수 있을 것 같은데 목사 장로들이 더 많아지면 많아질수록 그들이 더 나에게 대해서 죄를 더 많이 짓는다. 오히려 없었으면은 그냥 일상의 삶을 살면서 죄는 덜 지을 텐데 그냥 알면서 그렇게 더 반역되는 하나님이 원하는 일을 하지 않고 있으니까 더 제가 the more they sinned against me, 나에 대해서 죄를 더 많이 짓게 된다. They exchanged their glory for something disgraceful. 그들이 그 영광을 exchange다 하는데 뭘로 exchange 하냐면 something disgraceful, 불명예스러운 것으로 하나님께 영광을 돌리고 나를 통해서 오늘도 하나님이 무엇을 원하시는가 그것을 생각하는 것이 아니라 오로지 어떻게 하면은 돈을 더 많이 벌까? 어떻게 하면은 내 유익을 챙길까? 어떻게 하면은 나의 영향력을 확대할까? 그런 것만 생각하고 앉아 있으면은 그것이 바로 exchange their glory for something disgraceful. 하나님을 불명예스러운 것으로 바꾸는 것이다. They feed on the sins of my people and relish their wickedness. 그래서 feed 하면은 뭘 먹인다는 것인데 뭐 비둘기 모이를 줄 때도 feeding 한다는 그 feed 먹인다. They feed on the sins of my people. 내 백성의 죄들을 먹인다. 여기 they라는 것은 바로 앞에 말했던 그 제사장들이 자기들이 하는 그 행동들이 그것이 바로 백성들에게 죄를 먹이는 것하고 똑같다. relish their wickedness. 그들의 악한 것을 렐리시하는 것이다. 렐리시하면 이제 뭐 맛을 내는 뭐 취향 뭐 조미료라든지 뭐 렐리시 그런 것을 말하는데 그들의 악함을 향취를 낸다. 렐리시 their wickedness. 그래서 악함을 향기를 내는 말로는 그렇게 하지 않지만 그것을 드러내는 것이 바로 wickedness를 드러내는 것이다. And it will be like people, like preacher. I will punish both of them for their ways and repay them for their deeds. 그래서 it will be 그렇게 될 것인데 like people, 백성처럼 like preacher, 제사장들처럼 I will punish both of them. 내가 그들 양쪽을 백성들과 제사장들 양쪽을 모두 punish할 것이다. 징계할 것이다. for their ways. 그들의 가는 그 길, 그들의 행위에 따라서 repay them. 그들에게 대갚아 줄 것이다. repay할 것이다. for their deeds. 그들의 행동에 대해서 repay하게 될 것이다.
They will eat but not have enough. 그들이 먹지만 not have enough, 충분하지 않을 것이고 They will engage in prostitution but not increase. 그들이 engage in prostitution. prostitution 하면은 기생 어떤 기생 행위를 하는 그런 것들. prostitution과 engage 연결이 되어 있지만 but not increase. 그렇지만 increase 하지 않을 것이다. Because they have deserted the Lord to give themselves. 왜냐하면은 그들이 여호와를 버렸기 때문에, deserted 했기 때문에. They have deserted the Lord to give themselves. 그들 자신에게 그들 자신에게 주어진 그 여호와를 버렸기 때문에 이런 일들이 먹어도 충분하지 않고 그들이 prostitution에 engage 될 것이나 but not increase 하게 될 것이다. 여기 10절에 행음하여도 increase 하지 못할 것이라는 게 제가 의미가 좀 해서 여기 호크마 이렇게 주석에 보니까 행음이라는 그 매춘 행위를 유도하거나 음란을 조장하는 것을 가리키지 않는다. 문자적인 그대로 행음을 하는 것인데 그런데 이 행음은 제의적인 우상 숭배와 밀접한 관련이 있다. 바알 숭배를 할 때 이제 여인들이 자녀의 생산을 위해서 몸을 그 성전에서 음란하게 이제 하면은 거기에 제의를 하는 사람하고 관계를 맺게 되면 임신을 하게 되니까 이 음행이 종족 번식이라는 그러면은 종족 번식이 돼야 되는데 그래도 인크레이즈 종족 번식이 되지 못할 것이다라는 그런 얘기를 여기 호크마 주석을 읽어보니까 이제 이해가 되는데 여기 they will engage in prostitution. prostitution을 해서 종족 번식을 하려고 거기서 제의를 하면서 관계를 맺어도 그러나 not increase 하지 못할 것이라는 것이 이제 그런 의미인데 지금 제가 스쿨버스를 하면서 주이시 지역에 많이 가는데 보통 이제 주이시 동네를 라크웨이 쪽하고 또 브루클린 쪽을 다니는데 보통 이렇게 지나면서 보면은 기본 스너면 다 있는 것 같은데 지금 픽업하는 데서도 애가 3명인데 또 임신을 해가지고 이제 배에 나와서 애를 이렇게 6살짜리 애를 이제 태우고 제가 가는데 그게 보면은 아직도 인크리즈 하는 게 대해서 종족을 많이 이렇게 번식하려는 생각이 있는데 그 당시에는 종족 번식을 위해서 이렇게 아마 제의까지 했는데 그러나 인크리즈 하지 못할 것이다. 그런 것을 얘기하는 것을 알 수가 있는 것 같습니다. 그래서 11절이 10절하고 아마 연결되는 것 같은데 to prostitution, to old wine and new which take away the understanding. 그래서 그 prostitution에 바알 숭배처럼 제의를 해서 번식하려고 하지만 안 되고 old wine이나 new 그것이 take away the understanding. 그 이해를 하나님을 인식하는 것을 다 빼앗아가 버릴 것이다. Of my people they consult a wooden idol and are answered by a stick of wood. 그래서 그들이 이제 누구와 상담을 컨설팅을 하느냐, 컨설트를 하느냐 하면은 wooden idol, 나무로 만든 우상. 그래서 answered by a stick of wood. 여기도 이제 나무 뭐 짝대기 같은 stick of wood랑 우드가 이제 답을 하는 것을 듣고 나무가 말을 할 리는 없겠지만 그런 것에서 뭔가 해답을 찾아보려는 우든 아이돌을 섬기게 될 것이다. A spirit of prostitution idols them astray, leads them astray. lead astray 하면은 헷갈리게 이제 다른 길로 곁길로 간다는 말인데 여기 lead astray라는 말이 이 lead astray, leads them astray 그 prostitution 엉뚱한 방법을 통해서 자신의 목적을 성취하려는 제의를 통해서 거기서 이렇게 씨를 받아가지고 종족을 번식하려는 그러한 스피릿 그것이 바로 leads them astray 엉뚱한 길로 이끌게 될 것이다. They are unfaithful to their God. 그들이 그들의 하나님에게 불충실하는 것이다. 불신실하는 것이다. 성실하지 못한 것이다. Unfaithful to their God. 13절에 They sacrifice on the mountain tops and burn offerings
on the hills, on the oak, poplar, and terebinths, where the shade is pleasant. 그들이 이제 희생 제물을 sacrifice를 드리는데 어디서 드리냐면 마운틴 탑, 산 꼭대기, 마운틴 탑이니까. 그리고 거기서 burn offerings on the hills, 또 이렇게 산 중턱에서 제물도 드리고, on the oak, 상수리 나무 아래서, 바풀라나 테르빈스 이런 것들이 뭐 특별한 그 당시에 드리는 나무들 같은데 거기서 자신들의 존재 의의를 찾으려고 하는 그러한 행위를 한다. Where the shade is pleasant. 그곳에서 그 shade 하면은 이제 그림자를 말하는데 그 그늘에서 pleasant, 그것을 만족한다. Therefore your daughters turn to prostitution and your daughters-in-law to adultery. 그러므로 너희의 딸이 turn to prostitution, prostitution, 행음으로 돌아서게 될 것이다. 너의 며느리가 daughters-in-law가 to adultery, 행음을 하게 될 것이다. 그 부모들이 종족 번식이라는 그걸 위해서 이렇게 성전에 가서 행음하는 것을 보고 너희 딸들이나 며느리가 똑같이 그렇게 할 것이다. I will not punish your daughters when they turn to prostitution. 내가 너희의 딸들을 벌하지 않을 것이다. 언제? When they turn to prostitution. prostitution 했다고 해서 벌하지 않을 것이다. 그리고 know your daughters-in-law when they commit adultery. 내 며느리가 commit adultery 했다고, 며느리가 간음을 했다고 해서 내가 벌하지 않을 것이다. 앞에 여기 이제 no가 나왔으니까 며느리도 벌하지 않을 것이다. 왜냐? Because the men themselves consort with the harlots and sacrifice with the shrine prostitutes. A people without understanding will come to ruin. 사람들이, 남자들을 말하는 것 같은데 그 남자들이 consort with the harlots. harlots는 이제 매춘부를 말하는데 매춘부와 consort 하는 것은 이제 배우자, consort with the harlots. 매춘부가 배우자로 이렇게 하게 될 것이고, 그리고 sacrifice with the shrine prostitutes. 그 성당에 있는 이렇게 제의를 바치는 아마 이제 그런 사람들 신전에서 shrine prostitutes, shrine prostitutes와 함께 sacrifice 하게 될 것이기 때문에 너희 딸들이 그런다고 며느리가 그렇게 commit adultery 한다고 벌하지 않을 것이다. A people without understanding will come to ruin. 그 말은 이제 다 같이 망한다. 너희 자식들도 너가 행한 그대로 똑같이 그렇게 망하게 된다. will come to ruin. 하나님을 아는 understanding이 없이 come to ruin. 망하게 될 것이다. 15절에 Though you commit adultery, O Israel, let not Judah become guilty. 그래서 너희가 비록 commit adultery, 이스라엘아 너희가 비록 commit adultery, 간음을 행할지라도 let not Judah become guilty. 유다로 하여금 죄를 짓게는 하지 마라. 이게 간음을 행하고 했다고 해서 이 문장으로 보면은 다 죄를 짓는다는 것은 아니다는 말인데, 또 거기서 더 나가서 간음을 행하고 뭐 거기서 더 나갈 수도 있지만 let not Judah become guilty. 유다로 하여금 죄는 짓게 하지 마라. Do not go to Gilgal, do not go up to Bet Aven. 길갈로 가지 마라. 그리고 Bet Aven으로 가지 마라. And do not swear, 맹세하지 마라. As surely as the Lord lives. 여호와께서 살아계시느나 뭐 어떻게 한다고 그런 맹세를 하지 마라. 여기 길갈하고 Bet Aven이 나오는데 요거는 그 호크마에서도 어떻게 얘기하는지 한번 주석을 한번 읽어봐야 될 것 같은데, 길갈은 여기에서 이제 호크마에서 한 것은 이곳은 이스라엘에 위치하죠. 이스라엘이 이제 북쪽에 있으니까 이스라엘에 위치했으면 한때 선제 학교의 자리였으나 호세아와 아모스 시대에는 우상 숭배의 중심지가 되었다. 그러니까 지금 호세아 선지자가 예언하는 그 당시에 이 길갈이 바로 우상 숭배의 지금 중심지가 되었기 때문에 길갈을 언급하고 있고, 벳 아벤은 이곳은 일반적으로 베델 남동쪽에 위치한 성읍으로 알려졌으나 여기서는 여로보암이 금송아지를 세웠던
베델을 다르게 부른 이름이다. 금송아지 우상 숭배를 했던 그러한 장소로 벳아벤, 베델을 이제 그렇게 부른다고 하고 있는데, 즉 하나님의 집이었던 베델이 우상 숭배의 중심지가 되자 선지자는 이곳을 벳아벤, 그것은 곧 사악한 집, 벳하면 집을 말하는데 베들레헴 하면 떡집 하듯이 벳아벤, 벤 하면은 그것을 말하는데 사악한 집이다. 이렇게 우상 숭배하고 연결돼서 지금 얘기를 하고 있는데, 그래서 이 길갈과 벳아벤은 우상 숭배를 하러 거기에 가서 우상을 섬길 때도 이제 원래 이스라엘은 하나님을 섬기는 그 전통이 남아 있으니까 그것하고 비슷하게 do not go to 길갈. 그래서 길갈로 가지 마라. do not go up to 벳아벤. 베델로 가지 마라. do not swear. 그래서 거기에서도 우상 숭배를 하면서도 여호와께서 살아계시면 이걸 통해서도 뭔가 축복을 할 것이다. 마치 이제 부정한 행위를 통해서 재정이나 그걸 취해도 이걸 하나님께 바치면은 하나님이 축복할 거라는 아마 그런 생각이 나는데, 뭐 하여튼 그런 생각을 했든지 이 길갈과 벳아벤을 우상과 연결지어서 얘기를 하고 있습니다. The Israelites are stubborn like a stubborn heifer. 그래서 이스라엘은 stubborn, 고집이 세다. 뭐처럼? stubborn heifer. 이 고집 센 송아지처럼. 이게 송아지, 저도 어릴 때 이제 친구를 따라서 몇 번 그 송아지하고 이제 소를 풀 먹이러 데려갈 때 따라가 본 적이 있는데, 근데 한 번 송아지는 소는 이렇게 딱 한 번 안 가겠다고 딱 버티고 있으면 아무리 당겨도 기억이 나는 게, 아무리 당겨도 이게 안 된다. 이게 기다리고 있다가 다른 걸로 달래든지 해야 된다. 스타폰 하이퍼도 한번 이렇게 고집이 그 정도로 세면은 절대 안 따라오는데, 저도 이제 그걸 봤기 때문에 이게 스타폰 하이퍼가 얼마나 그것이 한 번 안 하겠다고 하면 절대 안 하는지, 그것처럼 이스라엘이 송아지처럼 고집 센 송아지가 한번 딱 버티고 있으면 절대 아무리 줄을 당겨도 안 가는 것처럼 그렇게 스타폰하다. How then can the Lord pasture them like lambs in a meadow? 그렇다면 어떻게 여호와께서 그들을 패스처하게, 그들을 목장으로 패스처, 목장으로 풀밭에서 이렇게 목장 패스처 하는 건데, 풀을 먹이는 것인데, pasture them like lambs in a meadow. 풀밭에서, meadow에서 램즈, 어린 양처럼 그렇게 풀을 먹일 수가 있겠나? 양은 순한 양은 제가 풀을 먹여보지는 않았지만, 이 보면은 옆에서 그 테마 기행이나 이렇게 보면 양들이 굉장히 순하게 잘 따라가고 막 개들이 옆에서 막 몰고 양떼를 몰고 가면은 막 이렇게 움직이는 모습들을 보게 되는데, 그런 양처럼 어떻게 풀을 먹일 수 있겠냐? Ephraim is joined to idols, leave him alone. 에브라임이 우상에 조인을 했다. 그를 그대로 둬라, leave him alone. 그대로 우상 숭배하도록 둬라. 에브라임이라는 그 위치가 이제 북쪽 이스라엘, 남쪽 유다 그 중간 지대쯤에서 중요한 지대인데, 17절에 이렇게 보시면은 북왕국의 가장 뛰어난 지파 에브라임이 되는데, 이거 이스라엘 전체를 가리킨다. 그래서 이스라엘의 이렇게 절망적인 상태, 최종적인 형태, 완악함, 우상 숭배, 최후적인 심판, 뭐 이런 글들을 이렇게 주석에 달고 있는데, 그런 상태. 그래서 리브임 물론 그렇게 제짓도록 가만히 내버려둬라. 그것을 이제 신학적인 용어 유기라고 하는데, 그대로 유기하라. Even when their drinks are gone, they continue their prostitution. 그래서 그들이 마시는 것이 when their drinks are gone, 마시는 것이 아마 떨어졌다는 것 같은데, 그럴 때도 they continue their prostitution. 그 행음을 prostitution을 계속한다. Their rulers dearly love shameful ways. 그들의 통치자들이 정말로 좋아하는 것은 shameful ways, 부끄러운 것들을 좋아한다. 그들의 통치자들이, 지도자들이 their rulers, 선지자들이 주로 지적하는 것은 일반 백성들의 죄도 지적하지만, 지도자들, 지금 말하면 이제 목사, 장로들에 대해서 엄청난
지적을 엄청나게 까는 그러한 얘기들이 선지서에 그냥 많이 있고, 예수님도 그 당시에 복음서를 보면은 지도자들을 바리새인 서기관들 까는 게 쫙 성경에 완전히 도배가 되어 있다시피 많이 있게 되는데, 그 지도자들, their rulers dearly love shameful ways. 부끄러운 것을 그렇게 좋아한다. A whirlwind will sweep them away, and their sacrifices will bring them shame. whirlwind, 회오리 바람을 말하는데, whirlwind가 그들을 sweep them away. 회오리 바람이 한번 미국의 토네이도 이렇게 보게 되면은 그 집하고 이렇게 살이 뜬 토네이도가 한번 싹 지나가면은 완전히 초토화시켜가지고 집을 다 날려버리고, 그게 작물이든 뭐든 다 그냥 다 날아가죠. sweep away. 그것이 바로 sweep away인데, sweep away 해버릴 것이다. Their sacrifices will bring them shame. 그래서 그들의 희생이 bring them shame, 부끄러움을 가져오게 될 것이다. 그렇게 19절까지는 19절까지가 이제 사장이 호세아 사장이 되는데, 여기서 주로 이제 지도자들에 대해서 하는 행위들을 호세아가 아주 과감하게 지적하고 있는 그러한 내용이 기록되어 있습니다.